بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، محنت میں ہی عظمت ہے، محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت اتنی کرو کہ کامیابی شور مچائے، محنت کرتے جاؤ، ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس طرح کے الفاظ ہم نے اور آپ نے اپنے معاشرے میں سنے ہوں گے۔ 21ویں صدی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ آج کے دور کا انسان کیسا ہے؟ آج کے دور میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے کام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ آج کے دور کا انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے منہ میں نوالا بھی کوئی اور ڈالے، پانی خود بخود میرے منہ کو پہنچ جائے، اور انسان بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے اس کو سب کچھ حاصل ہو جائے۔ تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے بہت بڑی محنت کی، جس کی وجہ سے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں راستے کٹھن تھے، جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز تک سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے محنت کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ٹھان لیا کہ ہمیں اس چیز کو حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ نے نل دیکھا ہوگا جس سے پانی کا قطرہ قطرہ نکلتا ہے، لیکن جب وہ پانی کا قطرہ ایک جگہ پر مسلسل گرتا ہے تو وہاں پر سوراخ کر دیتا ہے۔ تو محنت ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے، اور کامیابی کا جو راز ہے وہ محنت میں اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ محنت انسان کو کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دیتی۔ محنت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں پر کوئی بھی چیز اس کو نہیں پہنچا سکتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے پیسہ، دوسری ہوتی ہے سفارش۔ اگر ہم کسی کی سفارش کر بھی دیں اور پیسہ بھر کے اس کو نوکری اور وہ مقام حاصل کر کے بھی دیں، لیکن جب وہ بیٹنگ پر آئے گا تو جو تماشائی ہوں گے، دیکھنے والے جو ہوں گے، وہ اس کی پرفارمنس کو دیکھیں گے کہ وہ کون سی پرفارمنس کر رہا ہے۔ تو محنت جو ہے کرنی تو بار بار پڑتی ہے، کرنی تو مسلسل پڑتی ہے، لیکن اس کا فائدہ تا دیر تک چلتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من طلب العلا سحر لیالی، جو اپنا مقام چاہتا ہے تو اس کو راتیں جاگ کر محنت کرنی پڑے گی۔ اور محنت نام ہی تسلسل کا ہے۔ محنت یہ نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا اور جب ہمیں نتیجہ نہیں ملا تو ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اس اسپائڈر کی طرح بننا ہے جو 99 مرتبہ اوپر چڑھا تھا لیکن گر گیا تھا، اور جب 100 مرتبہ چڑھنے کی اس نے کوشش کی تو وہ چڑھ گیا۔ اسی طریقے سے جو محنت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دیتی۔ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سیرت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کاج خود کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کا سواری سے کوڑا گر جاتا تو وہ کوڑا اٹھانے کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، بلکہ سواری سے اتر کر وہ خود اٹھا لیا کرتے تھے، اور کسی کو کہنا ناپسند کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنہوں نے بھی کام کیا ہے، جن کے بھی ہم نام جانتے ہیں، ہمیں نام یاد ہیں، ان ساروں نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے۔ جیسے کہ قائد اعظم جس کو عظیم لیڈر کا لقب ملا، ان کا اصل نام تو محمد علی تھا، لیکن اس نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بہت ہی محنت کے ساتھ کام کیا۔ سر سید احمد خان کا نام ہم جانتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کا ہم نام جانتے ہیں۔ ان ساروں نے محنت کی، ان ساروں نے محنت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ جب ہم
मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताबों का आज दर्जनों ज़बानों में तर्जुमा हो रहा है और उसकी किताबें पढ़कर लोग मुसलमान हो रहे हैं, उनका कहना है कि जब मैं एक सिफा लिखता हूँ तो 100 सिफात का मुताला करके फिर लिखता हूँ। तो दिन रात वो मेहनत क्या करते थे। उस दौर में ये तमाम सहूलियात नहीं थी, उसके बावजूद उन लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की। लेकिन आज के दौर में हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी ने जहां पर हमें न सिर्फ फायदा दिया है बल्कि हमें सुस्त और काहिल भी कर दिया है। आज का इंसान ये चाहता है कि मेरे सारे काम रोबोट की तरह खुद ब खुद हो जाएं, लेकिन रोबोट बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जो भी चीज हम हासिल करना चाहते हैं उसका वाहिद हल जो है वो मेहनत में है। तो टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे नहीं है कि आज के दौर में लोग मेहनत नहीं करते हैं। एक नन्हा प्रोफेसर जिसका नाम आप जानते हैं हमान साफी, और इसके अलावा एक नन्हा सा प्रोफेसर है जिसका नाम मोहम्मद हसनैन है, वो छोटे से प्रोफेसर हैं। तो कई दानश्वर लोग जो हैं उनका लेक्चर सुनते हैं। उसके अलावा चाहे पढ़ाई का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, खेल कूद का मैदान हो, जो भी मैदान हो वहां पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कारी मोहम्मद अबू बकर पाकिस्तान के कारी हैं जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो ईरान गए और पूरे दुनिया के लेवल पे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, आज उसको पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा खेल के मैदान की जब हम बात करते हैं, अरशद नदीम का नाम आप जानते हैं। उन्होंने जो नेजा फेंकने का काम किया और पूरी दुनिया में जो मशहूर हो गए, जब जा रहे थे तो उनको रुखसत करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो वहां से वापस आए तो पूरी दुनिया जो है अरशद नदीम को जानती है। मोहम्मद रिजवान का नाम आप जानते हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि छक्का न लगाने की वजह से मशहूर थे कि ये तो छक्का भी नहीं लगा सकते हैं। मोहम्मद रिजवान ने अपनी कैरियर इस तरह बनाई है और इतनी मेहनत और लगन की है कि आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मुकर्रर हुए हैं। इसी तरीके से साजिद खान और नुमान अली, जब पाकिस्तान पहली टेस्ट हार गए तो दूसरी और तीसरी टेस्ट में साजिद खान और नुमान अली ने वो कुछ करके दिखाया जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और 40 की 40 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स बॉलर ने लिए हैं। तो आज जो साजिद खान और नुमान अली ने करके दिखाया है वो कोई सिफारिश पे आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि अपने मेहनत पे आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से मैं किस किस का नाम लूं, बहरहाल सब बातों का यही रिजल्ट मिलता है कि हमें मेहनत और तगोदों से काम करना है और हमें कोई भी एक मकसद लेना है, फिर उसी मकसद पे जो है मेहनत करनी है। अगर हम कई मकासद को अपने सामने रखेंगे, जो कई मकासद होंगे, फिर हम उस पर मेहनत नहीं कर पाएंगे, फिर हम जो है थक जाएंगे और उस काम को छोड़ देंगे। लिहाजा मेहनत नाम ही तसलसल का है, तभी कहा जाता है कि मेहनत में ही अजमत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसको पसंद भी किया होगा, और इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप इस मकाम तक पहुँच चुके होंगे कि कम से कम आपने अपने ऊपर मेहनत को लागू कर दिया होगा कि आज के बाद मुझे मेहनत के किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे जो दिन रात हैं वो टाइम टेबल के साथ गुजरेंगे, मेहनत के साथ जब गुजरेंगे तो कोई भी चीज़ हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी कहाँ किसको जाता है। कामयाबी उसको कहा जाता है जिसको आप कामयाबी समझें, वो दुनिया के लिए कामयाबी है, और आखिरत के लिए कामयाबी ये है कि जो आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब है। तो हमें अपनी पूरे शेड्यूल में हमें आखिरत की तैयारी को भी कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम वो कौम हैं अपने सालों के मंसूबे बना देते हैं लेकिन कभी भी उसमें आखिरत का जिक्र नहीं होता। लिहाजा हमारी ज़िंदगी इस तरीके से गुजरनी चाहिए कि उसमें मेहनत भी हो, उसमें टाइम टेबल भी हो, उसमें प्लानिंग भी हो, और पूरा जो वक्त है हमारा मनसूबाबंदी के साथ गुजरे।
تو ہی جو ہے ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔